राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे ॐ सच्चिदानंद रूपाय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे श्रीहेमन्ताय वरिष्ठाय नमो क्लिष्टकर्मणे अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। নবকুমার চতুষ্পটির আর একটা অধ্যায় তোমাদেরকে শোনা করো। আজকে কে বলবে বলো তো শ্লোকগুলো? আমি বলবো। সূত্রে ও দিদি বলবে। জয় গুরু রাধে। হ্যাঁ দিদি অনেকদিন বলা হয়নি। হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। ধৃতরাষ্ট্রবাচ ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতায়ুৎসবः মামকাः পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্वत সঞ্জয় यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूमा ते सङ्गस्तकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय
সিদ্ধ সিদ্ধ সমভূত্য সমত্বম যোগযুচ্যতে বিহায় কামান্যঃ সর্বান পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহা নির্মমো নিরহংকারः স শান্তিমধিগচ্ছতি তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত তৎপ্রসাদাৎ পরম শান্তিং স্থাनं প্রাপ্স্যসি শাশ্বতम् তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া উপদেক্ষ্যন্তি ते জ্ঞাनं জ্ঞানিন তত্ত্বদর্শিনः श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतीन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्तिमचिरेणाधिगच्छति कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वं धर्मसंमूढचेतः यत्स्यः सन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वं प्रपन्यं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम् असंशयं महाबाहो मनोदुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्ता प्रयच्छति तदहं भक्तो अपहृतम् अस्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् अनन्यः चिन्तयन्तः मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यमभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसिता हि सा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं शुच्यमाने गणा इव दैवीहेषा गुणमायी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतं तरन्ति ते अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यदात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितो मनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जय गुरु राधेश्याम। জয় গুরু রাধেশ্যাম। তাহলে আমরা ছিলাম কোথায়? শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের নাম হলো গিয়ে ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ যোগ। ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ যোগ। তাহলে আমরা কি দেখলাম? তার আমরা পঞ্চবিংশতি শ্লোক 25 নম্বর শ্লোকটা দেখেছি। আজকে আমরা 26 নম্বর শ্লোকটি দেখব।
আমার সাথে সাথে তোমরা উচ্চারণ করো। अन्वे अन्ये अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते श्रुत्वान्येभ्य उपास्यते अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि च अतिरन्तेभ्य तेऽपि चातितरन्तम् मृत्युं श्रुतिपरायणः मृत्युं श्रुतिपरायणः अन्ये त्वेवं जानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि च अतितरन्तीव मृत्युं श्रुतिपरायणः। কি অদ্ভুত কথা, কি সুন্দর কথা। ভগবান বলছেন কল্যাণের কত পথ, সেটা শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন। তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ যোগে তিনি প্রথমে 6টা বিষয়ের কথা তিনি বলে দিলেন। এই 6টা বিষয় সম্বন্ধে যদি কেউ জেনে যায় তার পরম কল্যাণ হবে। তার এই আসা যাওয়ার সংস্কৃতি থেকে সে নিষ্কৃতি পাবে। ক্ষেত্র প্রকৃতি কি এবং পুরুষকে, এই জ্ঞান যদি কারোর হয়ে যায় তাহলে সে মুক্ত হয়ে যাবে, সে মোক্ষ প্রাপ্ত হবে, সে কৈবল্য প্রাপ্ত হবে, যা এই মনুষ্য শরীরের একমাত্র উদ্দেশ্য, মনুষ্য শরীর প্রাপ্তির একমাত্র উদ্দেশ্য। বারংবার আসা যাওয়া থেকে নিষ্কৃতি। বলে শুধু এটাই আছে কি? বলে না না, বলে বাকিগুলো তো আমি আগেই বলেছি। ঠিক আছে, আরেকবার মনে করিয়ে দিচ্ছি। তুমি ধ্যান যোগ করতে পারো, তুমি জ্ঞান যোগের মাধ্যমেও করতে পারো, তুমি কর্মযোগের মাধ্যমেও করতে পারো, এই একই পদ প্রাপ্ত হতে পারো। তো একজন বলল আমি তো করিনি তোমার গীতা ক্লাস, ক্ষেত্রজ্ঞ যোগ সম্বন্ধে আমার তো জানা নেই। বা আরেকজন বলল কিছু মনে করো না, বা মনে করিস না, বা মনে করবেন না, আমি করেছি কিন্তু কিছুই শুনিনি। বা কেউ বললো আমি শুনেছি কিন্তু কিছুই বুঝিনি। কেউ বললো না বুঝেছি কিন্তু ঠিক সময়ে কাজে লাগাতে পারছি না। বলে তাহলে ধ্যান? বলে ওরে বাবারে ধ্যান সেটা তো খুব কঠিন জিনিস। জ্ঞান
কোনো সামর্থ্যই নেই আমার। কর্ম সেটা আবার যোগও হয় নাকি? আমি তো জানি কর্মই করতে হয় পয়সা কড়ি পাবো বলে। কর্ম যে যোগ হয় এটা তো শুনিনি। বলো কেন, তুমি যে 3 বছর ধরে গীতা ক্লাস করলে, ওটা বলার জন্য 3 বছর ধরে করছিলাম। ওখানে কর্মযোগও বলা হয়েছিল নাকি? হয়েছিল বোধহয় মাঝে মাঝে। আচ্ছা আচ্ছা, তখন তো আমি ছিলাম না। ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই। বলে তাহলে কি করা যায়? তাহলে কি আমার কোনো গতি হবে না? তাহলে কি আমার কোনো, এরকম পিনাকি মুখার্জি এসে যদি পিনাকি মুখার্জিকে জিজ্ঞেস করে যে তাহলে আমার কি হবে, আমি না ধ্যান জানি, না জ্ঞান জানি, না কর্মযোগ সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণা আছে, না ক্ষেত্রজ্ঞ, না পুরুষ প্রকৃতি সম্বন্ধেও আমি কিছু আমার অবধারণা নেই, আমার ধারণা নেই, তাহলে আমি কি করতে পারি? বলে তাহলে উপায় আছে আরেকটা, এবং সেটা সবচেয়ে সর্বোপরি উপায়, সব থেকে সুন্দর উপায়, সব থেকে ভালো উপায়, সব থেকে সোজা, কিন্তু একটু শক্ত এই জন্য যে পাওয়া মুশকিল। বলে কিরকম? তাই ভগবান বলছেন অন্যে, অন্য ব্যক্তিরা এবং এইরূপ অজানতঃ তু, না জানতে পারে তারা কেবল অন্যেভ্যঃ জীবন মুক্ত মহাপুরুষদের থেকে শ্রুত্বা এব উপাসতে, শুনেই উপাসনা করে, যাতে শ্রুতিপরায়ণাঃ এইভাবে যারা শ্রবণ করে আচরণ করেন, অপি মৃত্যুম অতিতারন্তি তারাও মৃত্যুকে অতিক্রম করেন। ভগবানই বলছেন কিন্তু। অন্য ব্যক্তি যারা এইরূপ ধ্যান যোগ, সাংখ্যযোগ, কর্মযোগ ইত্যাদি সাধনগুলি জানে না, বা তারা ক্ষেত্রজ্ঞ যোগে পুরুষ প্রকৃতির সম্বন্ধেও তাদের জ্ঞান হয়নি, তাদের উপায় কি? বলে তাদের উপায় হলো তারা কোন জীবন মুক্ত মহাপুরুষদের থেকে, এইখানটা একটুখানি সমস্যা। আমি জীবন মুক্ত পুরুষকে পেতে হবে তো, তার কথা শুনে তার দেখানো পথে যদি কেউ উপাসনা করে, এইভাবে যারা শ্রবণ পরায়ণ হয়। শ্রবণ মানে তাহলে এখানে কিন্তু ওই শ্রবণ নয় যে কানে আমি শুনেছি, হ্যাঁ শুনেছি কিছু একটা বলেছিলেন, এরকম নয় শ্রবণ। শ্রবণ মানে যথার্থ শ্রবণ, যেটা শুনে আর ভুলিনি, এটাকে শ্রবণ। সেই জন্য শ্রবণ পরায়ণের কথা বলা হচ্ছে, শুধু শ্রবণের কথা বলা হচ্ছে না। যে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেছে, যে ওই শ্রবণে গুরুত্ব দিয়েছে, এবং শ্রবণ পরায়ণ হয়ে উপাসনাও করছেন তিনি, মানে সেটাকে ফলো করছেন, তার প্রতি শ্রদ্ধা নিয়ে সেটাকে পালন করছেন, এরকম যিনি, তারাও মৃত্যুকে অতিক্রম করে। বলে আমরা কাউকে যদি জিজ্ঞেস করো তুমি কি মরতে চাও, বলে না। কেউ কি মরতে চায় না? কেউ মরতে চায় না। ডিপ্রেসিভ আমার মতো হলে তারা বললে হ্যাঁ, ঠিক আছে যত তাড়াতাড়ি নিপটে যায়, তো না আচ্ছা। বলে সেরকম নয়, সাধারণ ভাবে বলে না না আমি তো বেঁচে থাকতেই চাই, কেউ মরতে চায় না। বলে তাহলে একটা উপায় আছে, মরতে চাও না তো তাহলে উপায় আছে, নাহলে কিন্তু মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, সবাই যাচ্ছে তোমাকেও যেতে হবে। বলে আচ্ছা উপায় আছে নাকি? বলে হ্যাঁ, সেই উপায়ের কথা বলছেন ভগবান এখানে। হুম, সেই উপায়ের কথা বলছেন। এই দেখো এখান থেকে তুমি ভগবান যে দোহাটা লিখেছিলেন, পরম প্রভু পরমাত্মা পরমহংস ঠাকুর শেষে হেমন্তদেবজিও, সেই দোহাটার মানে এখান থেকে বেরোবে তোমার।
সেই জ্ঞান না, এই জ্ঞান না থাকলে ওই দোহাটার মানে বোঝা খুব মুশকিল। দোহাটা অতি সোজা। কি দোহাটা খড়গ বাবা? হুম, কোন দোহাটা বলো তো, ওটাই তো বুঝলাম না। ও আচ্ছা, আমি জিজ্ঞেস করছি, দিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করছে, আচ্ছা তাহলে বলে দাও কোন দোহাটা, তাহলে আমি বলি। কোন 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 মানে ওইটাই তো कोई बात नहीं। এক লাইন বলে দাও, আমি দেখছি তারপর। সংসার। वो ও উঠানে वाला है कोई, ওইটা। वो माँ, वो माता ও ও মাতা, মাতা नहीं वो পিতা, মুখস্থ না नहीं আমাদের। है पिता, नहीं পিতা। है पिता, वो गुरु, गुरु से बाहर, जो अपने आश्रित को मौत से ना बचाता। बताओ। अब কে বাঁচাতে পারবে বলো? কে বাঁচছে? প্রশ্ন আসতে পারে, মা মাগো, গুরু ভগবান এখানে দোহাটাতে বলছেন যে আহ, যে সেই মা মা নয়, সেই বাবাও বাবা নয়, আর সেই গুরুও গুরু নয়, যদি মায়ের আশ্রিত মানে মায়ের ছেলে পিলে মেয়ে, বাবার আশ্রিত যারা ছেলে ঘর পরিবার, এবং গুরুদেবের আশ্রিত শিষ্যদের মৃত্যু থেকে যদি না বাঁচাতে পারে, তাহলে সেই মা মা নয়, সেই বাবা বাবা নয়, গুরু ভগবান বলছেন সেই গুরু গুরুও নয়। বলে এটা কিরকম কথা হলো? গুরু ভগবান কি তাহলে মিথ্যে কথা বললেন? তার আশ্রিত জন কি কেউ মারা যাচ্ছে না? বলে হ্যাঁ যাচ্ছে তো। বলে তাহলে কি এখানে মিথ্যে বলেছেন তিনি? এইখান থেকে ওই জ্ঞানটা পাওয়া যাবে যে মৃত্যু কাকে বলে, যেটা বারংবার তোমাদের এতদিন ধরে বলে আসছে দাস। মৃত্যুর মানে কি? এইখানে ভগবান বলছেন কার মৃত্যু হয় আর কার মৃত্যু হয় না। এই মৃত লোকে শরীর তো সবাই ছাড়বে, কিন্তু সব মৃত্যু মৃত্যু নয়। এইখানেই পার্থক্য। এইটা বোঝার জন্য এই শ্লোক। মৃত্যুম শ্রুতিপরায়ণ, এরম ব্যক্তি মৃত্যুকে জয় করতে পারে। কারা কারা? যারা ওই 6টা প্রশ্নের উত্তর জেনে গেছে, বুঝে গেছে, তাদের জীবনে অনুভব করেছে সে, তারা। যারা ধ্যান যোগে সিদ্ধ হয়েছে তারা, যারা জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে, পণ্ডিত হয়েছে, জ্ঞানী হয়েছেন তারা, যারা নিষ্কাম কর্মযোগে সিদ্ধ প্রাপ্ত তারা। বলে এই চারটিতেই যে অসমর্থ জীব, সেই জীব যদি কোনো জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের দেখানো পথে হাঁটে, জীবনে উপাসনা করে, সেও পঞ্চম জন, সেও মৃত্যুকে জিতে নিতে পারে। তার মৃত্যু হবে না। সব শরীর ছাড়াটাই মৃত্যু নয়। এইটা বোঝা, এই জ্ঞানটা প্রাপ্ত হওয়া, এইটার বোধ হলেই তবেই আমার শুনতে ভালো লাগবে। না বলবো না, অনেক কিছু আসছে মাথায়, কিন্তু বলবো আস্তে আস্তে। এবার সংবরণ করতে হবে। আমি আজকে ভাবছিলাম, ও 13, এখনো 5টা অধ্যায় আছে। কারণ ক্লিবতা হলে চলবে না, না ক্লিবতার খুব দোষ। মাঝপথে ছেড়ে দিলে খুব মুশকিল। তো এখনো 5টা, ঠিক আছে, ওই বাত নেই। কিছু এরূপ তত্ত্বপ্রাপ্তির আগ্রহ সম্পন্ন ব্যক্তি আছেন, যারা ধ্যান যোগ, সাংখ্য যোগ, কর্মযোগ, হঠ যোগ, লয় যোগ ইত্যাদি সাধনগুলো অনুধাবন করতে পারেন, এবং এইসব সাধন তাদের পক্ষে খুব সুসাধ্য হয় না। সবাই পারে না এটা করতে, তাই না? হুম, সবাই পারে না হঠ যোগ করতে, সবাই পারে না।
এই যারা মহাপুরুষরা ধরো এই এতদিন ধরে জীবন ধারণ করেন, বা হিমালয়ের কঠিন ঠান্ডায় তারা থাকেন, কিভাবে থাকেন জানো? হঠযোগের মাধ্যমে। তারা তোমার আমার মতো নয় যে খাচ্ছেন দাচ্ছেন আর কিছু করছেন না, না তা নয়। তারা নিরন্তর যোগ যোগ করেন, ভেতরে ভেতরে প্রাণায়াম করেন। প্রাণায়াম মানে প্রাণের সাথে তাদের খেলা চলে, তবে গিয়ে তারা ওই সবগুলো সহ্য করতে পারেন। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত উষ্ণ আদি আদি এগুলো তারা সহ্য করে নিতে পারেন, হঠযোগ। তো বলে যারা এরকম পারে না, তারা যদি শুধু জীবন মুক্ত কোনো মহাপুরুষ, তাহলে পাবো কি করে? এটা একটা বড় প্রশ্ন, তাই না? সেটা নয় পরের উত্তর খোঁজা যাবে। আপাতত এটা বোঝা যাক যে জীবন মুক্ত মহাপুরুষ যদি পেয়ে যাই, এবং তার কথা অনুযায়ী, জীবন মুক্ত মানে যিনি তত্ত্বজ্ঞানী, হুম, যিনি ভগবানের প্রেম প্রাপ্ত হয়েছেন, যিনি ওই চারটের মধ্যে পড়েন কোনো একটাতে। বোঝা যাচ্ছে? যিনি আগের ওই চারটের কোনো একটাতে পড়েন, যার ওই ছটা বিষয়ের সমাধান হয়ে গেছে, যিনি ধ্যানে সমাধিপ্রাপ্ত হয়েছেন, যিনি জ্ঞানী, যিনি তত্ত্বজ্ঞানী, পরমাত্ম তত্ত্ব তার জ্ঞান হয়েছে, যিনি কর্মযোগী, তাতে সাধন করে সিদ্ধপ্রাপ্ত, এরকম যিনি জীবন মুক্ত, তাদের কথা যদি পালন করা যায়, তাহলে তাহলেও সেই ব্যক্তিও মৃত্যুকে অতিক্রম করতে পারে, মৃত্যুকে জিততে পারে। এই মৃত্যু লোকে থেকেই, এই মৃত্যু লোকে থেকেই সে মৃত্যুকে জিততে পারে। কিন্তু এতে শর্ত হলো গিয়ে মহাপুরুষ এবং তার দর্শিত পথ, তার দেখানো রাস্তায় বিনা দ্বিধায়, বিনা বিচারে, অত্যন্ত শ্রদ্ধা সম্পন্ন হয়ে সেই পথে স্থির থাকা, দৃঢ় হওয়া। তা যদি হন, তাহলে বলছেন ওই মহাপুরুষ যা প্রাপ্ত হয়েছেন তা তোমাকে দিয়ে যান। তাই বারবার বলে যে গুরু শিষ্য খোঁজেন, গুরু শিষ্য খোঁজেন। কোন মাটিতে তিনি তার বীজটি পুঁতে যাবেন, সেই মৃত্তিকা তিনি খুঁজে বেড়ান। তো এতে করলে কি হয়? ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ যোগ হলে কি হয়? এই ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান হলে কি হয়? পুরুষ প্রকৃতির জ্ঞান হলে কি হয়? ধ্যানে সিদ্ধ প্রাপ্ত সমাধি হলে কি হয়? বলে একটাই জিনিস হয়, তার শরীরের সাথে সম্পর্কটা নষ্ট হয়ে যায়, শরীরের সাথে মেনে নেওয়া মিথ্যা সম্পর্ক তার নষ্ট হয়ে যায়। চারজনেরই হয়, চারজনেরই হতে পারে। যিনি ওই ছটা প্রশ্নের সমাধান করেছেন, যিনি ধ্যান যোগী, যিনি জ্ঞানী, এবং যিনি কর্মযোগী, নিষ্কাম কর্মযোগী, অথবা যিনি নির্দ্বিধায়, অতি শ্রদ্ধা সহকারে, প্রণিপাত সহকারে কোন জীবনমুক্ত মহাপুরুষের দেখানো পথে নির্দ্বিধায় যিনি চলবেন, তারও হয়।
কি হয়? একটাই হয়, এই শরীরের সাথে সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়। সে বুঝতে পারে যে আমি এই শরীর নই, বলে এইটাই হয়। তখন শরীরের মৃত্যুর সাথে তার আর কোনো সম্পর্ক থাকে না, তাই তার আর মৃত্যু হয় না। সেও মৃত্যুর আগেই জীবন মুক্ত হয়ে যায়। মৃত্যু তাকে আর ভয় দেখাতে পারে না, কারণ শরীরের মৃত্যু। যা নিরন্তর হয়ে চলেছে, সেটা সে বুঝে যায়। আমরাও বুঝি, বুঝি না যে তা নয়, আমরাও বুঝি, কিন্তু আমরা মানি না। এই দুদিন আগেই একটা উদাহরণ দিই যে আমরা কিভাবে বুঝি। কোথায় গেল? কলাপিকা এসেছিল যে, কলাপিকা গেছে কোথাও কারোর সাথে দেখা করতে, প্রায় 7 বছর আগে, না 8 বছর, না 19, তো হ্যাঁ 7 বছর আগে তাদের সাথে দেখা হয়েছে। আবার 7 বছর পরে দেখা করতে গিয়ে তো বলছে, আরে তো রূপসাকে দেখলে চেনাই যায় না, চেনাই যাচ্ছে না, দেখো কতটা কত সত্যি। সঙ্গে সঙ্গে এই দাসের কি হলো, বেদান্ত বিচারে চলে গেল, বলে দেখো কত কত সত্যি কথা বলছে। 7 বছর আগে যে রূপসাকে সে দেখেছে, সেই শরীর আর নেই রূপসার। সে যদি রাস্তায় দেখতো আর চিনতে পারতো না, তাহলে ওই শরীরটা গেল কোথায়? একই স্থিতি, একই পরিস্থিতি, আমাদের মানতে অসুবিধা হয় একটুখানি। সত্যি কথা বলছে, কত কালের নিয়মে শরীর পরিবর্তন হয়ে গেছে। তাকে যদি না চেনানো হয়, সে চিনতে পারবে না তাকে। তাই শ্রবণ পরায়ণ, যিনি যিনি কল্যাণ চান অবশ্যই। কে শ্রবণ পরায়ণ হবে? না যার লাভের আশঙ্কা আছে, আশা আছে, তাই না বলো? আমি দৃঢ় হয়ে শুনবো কখন? যখন ওইখান থেকে আমার কিছু লাভ হবে। আমি ধরো ক্লাসে কিছু শুনছি, কেন না আমাকে পরীক্ষা দিতে হবে, পাশ করতে হবে, যদি না শুনি আমি ফেল করব। আমি তাই জন্য ধ্যান সে শুনি। আমাকে যদি বলা হয় না না পরীক্ষা টরীক্ষা কিছু নেই, তাহলে ডেফিনেটলি আমি শুনবো না সেভাবে। এটাই আমাদের স্থিতি। আমাদের কিছু লাভ না হলে আমরা কোনো কাজ করি না। তাহলে সেই লাভের অংশটা আমি ঠিক ঠিক বুঝতে পেরেছি কিনা, এইটা বোঝা প্রয়োজন। আধ্যাত্মিক রাস্তায় চলার জন্য আগে এটা প্রয়োজন যে আমি লাভ কি পাচ্ছি এটা থেকে, বা কি পাবো, সেইটার যদি আকর্ষণ না থাকে, কারণ স্বাভাবিক, আমাদের তো কামনা আছে না। আমরা তো নিষ্কাম, পূর্ণ কাম, আত্মকাম হয়ে যায়নি ভগবানের মতো। তাই মানি সংখ্যা দিয়ে যেতে হয়। আমি গীতা ক্লাস কেন করব, আমি কেন শুনবো এগুলো, বা আমি অত্যন্ত অত্যন্ত একাগ্রতার সাথে কেন শুনবো। হুম? একটা কথা যদি এদিক থেকে ওদিকে চলে যায়, হতে পারে আমার আমার বৃথা হয়ে গেল। এই ভাবনা আমার মধ্যে আসছে কি? না, সেরকম তো আসছে না। ঠিক আছে, খানিকটা শুনলেও হবে, খানিকটা না শুনলেও হবে, দু একদিন করলে হবে, না তো করলে হবে, এরকম ভাবে করলেও হবে। এটা আমার মন বলছে, কারণ আমি মনমুখী। আমার আমার অভিলাষ কি, আমার লোভ কিসে? তো যেরকম কোনো, এরকম যদি কোটি কোটিতে এক একজনের লোভ জাগে যে মন চলো
নিজ নিকেতনে। বলে এগুলো একটাও তো নিজ নিকেতন নয়, সবাই তো তাড়িয়ে দিচ্ছে। কোন ঘরটা নিজের? সবাই তাড়িয়ে দেয়। বলে যে ঘরটাকে সব থেকে ভেবেছিলাম নিজের, সেখান থেকেও ধাক্কা মেরে তাড়িয়ে দেয় শেষকাল পর্যন্ত। আমার একটা ঘরের সন্ধান। ভাগবতে যেন কোন উপাখ্যানে আছে, এরকম একটা ঘরের সন্ধান করছিল একজন, দিয়ে ঘরে ঢুকলো, দিয়ে আবার কি সব কি। রঞ্জন উপাখ্যান। বাহ, ভেরি গুড। পুরঞ্জনী, পুরঞ্জন উপাখ্যান। কার কার মনে আছে পুরঞ্জন উপাখ্যান? হাত তোলো। তো এরকম ভাবে যাদের এরকম অভিলাষ জেগেছে, যাদের এরকম লোভ জেগেছে, যাদের আর মনে হচ্ছে যে এরপরে আমি আমার উৎসকে খুঁজতে চাই, আমি প্রভুর সাথে থাকতে চাই, আমি তাকে পেতে চাই, এরকম যার লোভ জেগেছে, তারাই হন শ্রবণ পরায়ণ। তা নাহলে কি হয় জানো তো? তা নাহলে কি হয়, সমস্যাটা হয় কি, উম, যে আমরা হয়তো আধ্যাত্মিক পথে চলি, দিয়ে কোনো কোনো মহাপুরুষের সান্নিধ্য হয়তো করি, পাইও হয়তো গুরু ভগবানের, ভগবানের অতি দয়ায়। কিন্তু আমাদের যেহেতু লোভ থাকে না আমাদের পরম কল্যাণের প্রতি, তো তখন কি করি, একটু আধটু আমাদের যেহেতু আধ্যাত্মিক স্তরে একটু আধটু জ্ঞান হয়, তখন ওই জ্ঞানের মধ্যে দিয়েছি, ওই বুদ্ধি দ্বারা আমি মহাপুরুষের আচার বিচারকে, আহ, উম, উম, আচার আচরণকে বিচার করতে থাকি, মহাপুরুষদের আচরণকে আমি বিচার করতে থাকি আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান দিয়ে। ও তো এরকম ক্রোধী, উনি তো এরকম বললেন, এরকম ভাষা ব্যবহার করা কি ওনার উচিত? মহাপুরুষের আচরণে আমরা দোষ দর্শন করতে থাকি। আমরা শ্রবণ পরায়ণ তো নই, আমাদের অভিলাষও নেই। এই মহাপুরুষের দোষ দর্শন হয়, তার গুণাদি তখন ধরা পড়ে না। তো এই কোটি কোটি জন্ম, কোটি 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 জন্মের পরে এমন একজনকে পাওয়া যায়, আহ, পাওয়া যায় না, তার দয়ায় তিনি আহ, আশ্রয় দেন। হুম, যিনি এসবের বাইরে গিয়ে, এসবের বাইরে গিয়ে একটা অদ্ভুত অদ্ভুত আহ, আচরণ করেন, একটা অদ্ভুত প্রেম থাকে, একটা অদ্ভুত করুণা, একটা অদ্ভুত দয়া, যে কোন জীব তার মধ্যে তো দোষ তো দর্শন করতেই পারেন না। দ্বিতীয়ত তারা না চাইলেও তাকে নিরন্তর মনে করেন, সে জীব যেমনই হোক না কেন, প্রারব্ধ কারণে তার যেমন শরীরই হোক না কেন, সে যে যে স্থিতিতেই থাক না কেন, এরকম এ খুব খুব কঠিন, এরকম পাওয়া খুব কঠিন। যা যা পরমহংস ঠাকুর শ্রী শ্রী হেমন্তদেব জিউর ক্ষেত্রে দেখা যায়, এই দাস যা দেখেছে, নিরন্তর চিন্তন চলছে তারই, যে যেমন স্বভাবেরই হোক না কেন, সে কুটিল হোক জটিল হোক, সে সংসারী, ঘোর সংসারে সে আবদ্ধ, কিন্তু গুরু ভগবানের কথা এলে আহ, তার চোখে জল আসে, কি করুণা তার হৃদয়ে ভরেছেন, চিন্তা করো।
কোনো সাধন ছাড়াই সেই জীবের মুক্তি হবে ভাবা যায়? ভাবা যায়? গীতা, ভাগবত, আদি আদি সব একটা দিকে, কোনো 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 রুল নেই এখানে, কোনো রুল নেই। এটা এটা ভগবানের পক্ষেই সম্ভব। শুধু ভগবানের পক্ষেই সম্ভব না, ভগবানের অত মানে ওই স্থূলাকারী নয়, ভগবানের অত্যন্ত অত্যন্ত অন্তঃস্থলের যে যে প্রেম করুণার যে সমুদ্র, তারা যদি মূর্তি নিয়ে নেন কখনো, তারা এইরকম মুক্তি পান। যাদের স্পর্শ মাত্র, একবার স্পর্শ, যাদের একটা দৃষ্টি মাত্র জীবের কল্যাণ হয়ে যায়, জীবের উপরে তারা নির্ভর করেন না, কিছু প্রয়োজন নেই তাদের। কি অদ্ভুত! না ধ্যান, না জ্ঞান, না যোগ, না উপাসনা, কোনো প্রয়োজন নেই, আলাদা করে কিছু প্রয়োজন নেই। ভগবানের অতি কাছের জন, কি করব? না ঠিক আছে, ওই 11 বার করবো, তাও তো পারছি না, ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই। কোথায় পাওয়া যায়? কোথায়? একটা খুঁজে বার করো, দেখো তো, একটা খুঁজে এনে দাও তো দেখি, যেখানে কোনো সাধনের কথা বলা হচ্ছে না। হুম, অথচ তারা কিন্তু নিরন্তর সাধন করছেন না চাইতেও। এটা একটা চমৎকার। কি সাধন করছেন না, তারা নিরন্তর মনে করছেন গুরু ভগবানকে, সেই শুদ্ধ সাত্ত্বিক সচ্চিদানন্দ রূপ, যে 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 অবয়ব, যে শরীর, যে রূপ, যে লীলা, যে ধাম, তার কথা চিন্তন করছেন সবাই। তাদেরকে করাতে হচ্ছে না, তারা করছেন, হচ্ছে তাদের মধ্যে। কি অদ্ভুত! কি অদ্ভুত পথ! পাওয়া যায় না, কঠিন, দেখা যায় না। এটা এটা যারা যারা অত্যন্ত উচ্চ স্তরের মহাপুরুষ, তারা এরকম খুঁজে বেড়ান, এরম কোন, এরম কাউকে যদি পাই, এরম কোনদিন যদি ভগবান কোন রূপে এইভাবে এসে যান, তাহলে আর আমার কোনো ক্লেশ নেই, না ধ্যানের ক্লেশ, না জ্ঞান প্রাপ্তির ক্লেশ, না শাস্ত্র চর্চা, না কর্মযোগ, কিছুই চাই না। কি অদ্ভুত! কিন্তু হয়ে যাচ্ছে নিরন্তর প্রত্যেকের মধ্যে। এক চরম জিনিস। তো তাই বলছেন, সাধু মহাপুরুষদের কাছে থেকে সেই সাধকই বেশি লাভবান হন, যিনি মহাপুরুষদের সঙ্গে কোনো প্রকার জাগতিক ব্যবহারের আশা রাখেন না, তার সম্পর্ক পারমার্থিক। এবং আমরা যারা সৎসঙ্গ করছি, তাদের মনে করতে হবে যে মহাপুরুষেরই তিনি বেশধারী হন, বা তিনি মহাপুরুষ সত্যিকারের হন, যেমনই হন না কেন, আমাদের আচরণ হবে আমরা অতি দীন। আমাদের যেন কারুর প্রতি কখনো কোনো নিন্দার শব্দ ব্যবহার না করি আমরা, কারণ তার ভেতরের স্থিতি কি আমরা তো তা জানি না, আমাদের সেই ক্ষমতা নেই। তাই তার বাইরের আচরণ দেখে আমরা যেন কখনো কারুর নিন্দা না করি। ও তো এরকম, এটা যেন কখনো না হয়। তিনি মহাপুরুষ হন, বা তিনি বেশি মহাপুরুষ, যাই হন না কেন, আমরা জানি না তার স্থিতি, তাই না? তাই আমরা কখনো কারুর বাইরের আচরণ দেখব না, প্রত্যেককে নমন, প্রণাম, দিনাতি দিন হয়ে নিজেদের কাজ করা দরকার, নিরন্তর ভগবান নাম গ্রহণ। জয় জয় শ্রী রাধে।
जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। भज गुरु हेमंत देव राधेश्याम। जप हरे कृष्ण हरे राम। जय गुरु राधेश्याम। राधेश्याम राधेश्याम। श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। जय गुरु राधेश्याम। श्री गुरुर्पणमस्तु। শ্রী হেমন্ত দেবার্পণমস্তু। জয় গুরু রাধে শ্যাম। সবাই ভালো থেকো, সুন্দর থেকো, সুস্থ থেকো। হ্যাঁ, উর্জসীমা বলো, কন্যা কুসুমা বলো, আর কে কি বলবে বলো। ও, দেখেছো? এইটা গুড। এই যে প্রশ্ন ছিল সেটা যে তুমি রেখেছো সযত্নে, এটা আমি তো বলেছিলাম তোমাকে যথারীতি আমি ভুলে যাব, আমি ভুলেও গেছি। না মা, তোমাদের এখন তোমাদের খুব কষ্ট চলছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো কি প্রশ্ন ছিল? হ্যাঁ হ্যাঁ, এই জন্যই উনি যে বারণ করতেন না বা প্রবচন দিতেন না তা নয়, কিন্তু ওনার বৃত্তি ওটা। এই জন্যই তোমাদের বললাম যে এইখানে বর্ণবৃত্তি আনার জন্য, যে কেউ যদি উম তার বর্ণ অনুযায়ী যে কাজ সে করছে সেই কাজে তার সেই কর্ম এবং সেই বৃত্তি যদি তার ভোগের জন্য না হয়, তার যদি শুধুমাত্র কর্তব্য কর্ম হয়। দেখো, আমি ধরো একজন সংসারী, আমার স্ত্রী আছে, পুত্র আছে, পরিবার আছে। হ্যাঁ, তো প্রারব্ধ অনুযায়ী এগুলো পেয়েছি। এবার আমি আমার বর্ণ অনুযায়ী যদি আমি যে কর্ম করছি, সেই কর্ম যদি স্ত্রী পুত্র পরিবারকে পালন পোষণের জন্য, ভোগের জন্য নয়, কিন্তু বৈধ ভোগের জন্য, বৈধ ভোগ যা আছে সংসারী জীবনে সেটা করার জন্য যদি আমার বর্ণোচিত যে কর্ম আমি যদি করি, তাহলে আমার তাতে পাপ অর্ষাবে না। এইটা শাস্ত্র বলছে, এটাই সনাতন পরম্পরা বলছে। কথাটা বোঝাতে পারছি? পারলাম না। এই 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 সূক্ষ্মতাটাকে বোঝানোর জন্যই ওই সাধন কসাইয়ের, নাহলে তো কেন সাধন কসাইয়ের কাছে পাঠাবেন, তাই জন্য আমি বললাম না যে কেন একজন মুনিকে, যিনি সিদ্ধপ্রাপ্ত মুনি, যিনি অন্তর্যামিত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন, তাকে পাঠাচ্ছে সাধন কসাইয়ের কাছে জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়ার জন্য, কেন পাঠাবেন? প্রথম প্রশ্নটাই এটা লাগতে পারে না? তো এটাকেই এস্টাবলিশ করার জন্য, এটাকে স্থায়িত্ব দেওয়ার জন্য, যে কেউ যদি তার বর্ণোচিত, হুম, তোমাদের আগেই ভগবান কি বলছেন গীতায়, যে স্বধর্ম নিধনম শ্রেয়, পরধর্ম ভয়াবহ। এইটাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সাধন কসাইয়ের বিষয়ে। এবং সাধন কসাইয়ের আগে তোমরা জানো তো, তিনি প্রথম কোথায় গেছিলেন? ওই যে একজন গৃহবধূর কাছে তিনি বললেন, খানিকটা দাঁড়ান, আহ, আমি আমার পতিকে সেবা করে আপনাকে আমি ভিক্ষা দিচ্ছি। তখন বললেন আমার ক্ষমতা, তখন তিনি হুংকার ছাড়লেন, তো বললেন, আহ, হে মুনি, ভাববেন না যে আমি আপনার গাছের কাক, যে আপনি আমাকে ভস্য করে দিতে পারেন। তো উনি তো অবাক, যে আমি কোথায় জঙ্গলে বসে সিদ্ধপ্রাপ্ত হয়েছি ধ্যান যোগ যোগ আদি করে, এবং আমার দৃষ্টিতে একটা কাককে আমি পুড়িয়ে দিয়েছিলাম, সেটা এক গৃহবধূ জানলো কি করে? তো তখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, মা আপনি এই ক্ষমতা কোথায় পেলেন? বলে, কিচ্ছু না, আমি আমার পতি সেবা করে পেয়েছি।
আমি কিচ্ছু করিনি, আমার যেটা ধর্ম আমি সেটা, এই দেখো আমার যেটা ধর্ম। তো পত্নীর ধর্মই পতি সেবা করা। পত্নী যদি পতি সেবা ছেড়ে দিয়ে যদি ধ্যান আদি আদিতে লেগে যান, তাহলে কিন্তু তার প্রত্যব্যয় ভোগ করতে হবে তাকে। আর সেই সেই যেটা আছে সেইটা যদি সে করে, তাহলে সেখান থেকেই তার ওই জ্ঞান প্রাপ্ত হতে পারেন তিনি। এইটা বলার উদ্দেশ্য। আবার ঠিক সদন কষায়ের ক্ষেত্রেও তাই। সদন কষায়ের ওটা পারিবারিক বৃত্তি, ওই ওই পরিবারই তার জন্ম হয়েছে। তাই সে যদি মাংস কেটে বিক্রি করে, তাহলে কিন্তু তার তাকে পাপ অর্শাবে না, কারণ ওটা বৃত্তি, এবং ওই বৃত্তি দ্বারা সে কি করছে না, তার ধর্ম পালন করছে। কি ধর্ম? সংসার ধর্ম। সংসার ধর্ম কি না, তার পত্নী, পুত্র, কন্যা, মাতা পিতার সেবা করছে সে। তাদের সেবার জন্য সে অন্য বৃত্তিকে গ্রহণ করেনি, তারই ধর্মবৃত্তি সে করছে। তাই জন্য ওই যদ্যপি সেটা হিংসা বৃত্তি, তদ্যপি ওই হিংসা তাকে পাপ বর্ষাবে না তার। এটা বোঝানোর জন্য, এই সূক্ষ্মতাটাকে বোঝানোর জন্য যে তুমি যেখানে আছো সেখান থেকেই তোমার সম্ভব। তোমাকে সবকিছু ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে অন্য কারোর ধর্ম গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই, বারবার ভগবান বলছেন, মহাপুরুষরা বলছেন। তোমাকে অন্য কিছু বেশ পরিবর্তন, দেশ পরিবর্তন, কাল পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই। তোমার বৃত্তিরও পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই, যদি ওই বৃত্তি তুমি ভগবৎ শ্রীচরণে অর্পণ করো। কথাটা বুঝে দেখো। তাহলে ওই হিংসা বৃত্তি করে সে যদি ধর্ম পালন করে ওই পয়সার, তাহলে কিন্তু তার বর্ণচিত হতে হবে। পিনাকি মুখার্জি গিয়ে যদি মাংস কেটে বিক্রি করে, তাহলে তো তার শত শত কোটি কোটি নরক প্রাপ্ত হবে সে। কথাটা বোঝাতে পারছি? তো এইরকম, এটাকে বোঝানোর জন্য, এই সূক্ষ্মতাটাকে বোঝার জন্য যে আমরা যেন আহ আমরা যেন ধর্ম পালন করি। ধর্ম মানে আমার যে যে ধর্ম আমাকে কে বলে দেবে? শাস্ত্র বলে দেবে যে তোমার এটা 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 ধর্ম। তাহলে সেই ধর্মে থেকেও, তাই জন্য তো যখন কৌশিক মুনি দেখলেন, বলে বাহ, এ তো মাংস কেটে বিক্রি করছে, এর কাছে আমি জ্ঞান প্রাপ্ত, জ্ঞান জ্ঞান নেব। তাও পাঠালেন একজন যিনি নিজে জ্ঞানী, সিদ্ধ মহাপুরুষ, মহীয়সী স্ত্রী, তিনি পাঠালেন একজন কসাইয়ের কাছে। তো সেইগুলো, সেটা বসে বসে ভাবছিলেন। তখন সদান কসাইও বলছেন, হে মুনি, আপনাকে তো ওই গ্রামের এই মহিলা আপনাকে ওই মা পাঠিয়েছেন, তো আসুন আসুন আমরা সৎসঙ্গ করব। তিনি বলছেন, বাপরে, আমি মনে মনে ভাবছিলাম তো। উনি ওখানে বসে বসে তার সেটা টের পাচ্ছেন। এবং তিনি জানেনও যিনি মণি কৌশিক মহারাজ তার নাম, এবং তাকে কে পাঠিয়েছে তার কাছে। তার সিদ্ধ স্থিতি দেখো। এটা হচ্ছে গিয়ে ওই বর্ণচ্ছিত, যেহেতু তিনি ধর্ম পালন করার জন্য তিনি বর্ণচিত কর্ম করেন। তিনি যদি বর্ণচিত কর্ম না করে যদি ধর্ম পালন করতে পারেন, অতি খুবই খুব সুন্দর। কিন্তু তার যদি কোনো তার তার বৃত্তির জন্য ধর্ম পালন আদি, মানে স্ত্রী পুত্র পরিবার পালনের জন্য যদি তার অন্য কোনো বৃত্তি না থাকে, তাহলে সে যদি তার বর্ণচিত বৃত্তিকে অনুসরণ করে, তাহলে তাকে পাপ বর্ষাবে না, তাকে পাপ বর্ষাবে না। বুঝতে পারছি? এইটাকে বোঝা, এই সূক্ষ্মতাটাকে বোঝা দরকার। আমরা এই সূক্ষ্মতাটাকে বোঝাটাই, এইটা বোঝা, যে বুঝতে পারলো সে ঠিক ঠিক সনাতন ধর্মকে ধরতে পারবে। সনাতন ধর্মের যে চতুরাশ্রম চতুর্বর্ণের যে ভাগ, সেই ভাগটাকে, এটা কোনো বিভাগ বা ভাগ নয়। এটা এটা হচ্ছে তোমাদের আগেও বারবার বলেছি যে আহ, ওই যে ত্রিগুণাত্মিকার দশাতে কার কোন দশার স্থিতিতে কে কিরকম আছে, তার বৃত্তি কোথায় যাচ্ছে, সেই অনুযায়ী সেখানে থেকেই যাতে তার সে পরম প্রাপ্ত, পরম পরমপদ প্রাপ্ত হতে পারে।
তাকে অন্য কোনো বৃত্তি গ্রহণ করতে হবে না, সে ওই বৃত্তিতে থেকেই পরম পদ প্রাপ্ত হতে পারে। এইটা বোঝানোর জন্য, হ্যাঁ, এইটার জন্যই এই সূক্ষ্মতাটাকে বোঝা। বোঝাতে পারছি? তো এইটা বোঝানোর জন্যই এই 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 কৌশিক মুনির এই লীলার, ভগবানের এই লীলা কৌশিক মুনির দ্বারা করানো। যে দেখো, নিজ নিজ স্বকর্ম করেও, স্বধর্ম অনুশীলন করেও মানুষ মহান পদপ্রাপ্ত, মহান মুনি সাধু হতে পারেন তারা। তার জন্য তাকে বনে যেতে হবে না, তাকে অন্য কোনো বেশ ধারণ করার প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন নেই এগুলো। এটা বোঝানোর জন্য, বোঝাতে পারছি? হ্যাঁ, বেশ। জয় গুরু রাধে শ্যাম, ভালো থেকো। কন্যা কুসুম মা হাত তুলেছিলি? জয় গুরুরাজ। হ্যাঁ কাল বলবো? হ্যাঁ, কালকে বলো, কালকে। ঠিক আছে। ঠিক আছে, ভালো জয় থেকো গুরু। সবাই। জয় গুরু রাধেশ, জয় গুরু রাধেশ।